This conference will now be recorded. विनाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम पार कोई भी गन जान जो जाने सो पार मोहरी न जग में जन्माए राधा स्वामी गाय करो जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है मनो अपने धुर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनिहार और न कोई रख सके सौभागम पार वो करो बजा धरिया राधा स्वामी नाम बिना में न पावे जहाँ कोई विश्राम करो बंद गिरा स्वामी आगे जिन पर ताप जिया बहु जागे पार पार करो प्रणाम सतगुरु भगवान सतनाम आदि अनादि जुगदि नाम संत स्वरूप छोड़ निज भाव आये भजन नाम गाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए शांत दृढ़ैया सुरत बताए कर्म भरम से लिया बचाए कोटि कोटि करुण वंदना अरब खरब दंडवत राधा स्वामी मिल गाये बोला भक्ति का स्रोत भक्त सुनाए सबसे न्यारे भेद कति बन तरते विचारे सत पुरुष चौथी पदवास सतन कौआ सदा विलास शोभर दर्शाया कर पूरे नीन बजे जहाँ चल चतुरे आगे अलख पुरुष दरबार देखा जाय सुरत से सार इस परागमोल कन्या सुरत कोई करत विहार कहाँ से दर से अटल अटारे अद्भुत राधा स्वामी मोहन सहारे सूरत वे अति कर मंगनाने पुरुष नामे जय समाने करो बंद गिरा स्वामी आगे जिति पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सतगुरु भगवान हम सतनाम करो बंद गिरा स्वामी आगे बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार साधु संग महि देव नित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पित मैं तुम सदा बार बार बन जाओ तन मन आन चरण पर क्या फले मैं गाऊं मेहर करे जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु नित्य करो तम सेवा अजन भक्ति महि देव प्रभु दीना नाथ हाथ हाथ मान करो अवरा को नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम्हारे बड़ा स्वामी गुरु हमारा तुम बिना और लालो अब करो दया कर दस तुम द्वारे अति विलंब की दया करो मेरे साया देयो प्रेम की तुम सकल छुड़ा पे नहीं छोटी स्वगत
मेरे सैया तेरी ओ प्रेम के दान दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब तुहार बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार संग देव नित परम गुरु दातार साध संग देव नित परम गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं स्वाधय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं व्याप्तं येन तस्मै चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यस्य चराचरं तत्पादं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नाङ्गराधिगतत्वं नाङ्गराधिगतः ततो ज्ञानात्मनास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ कोमत गुरु श्री जगद्गुरु मतात्मा सर्वप्रदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराजराजेश्च गुरु परमदैवतं गुरु परमपरिणास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानंद परमसुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसहस्रं ततमस्यात्रिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोपरि साक्षिमत्वं भयातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा गाते रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे हरे रे मान तुझे बोलो बोलो हरे 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 नाम परम ब्रह्म जीवेरी मूल धर्म अधर्म को कर्म हरे रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे हरे रे मान आशा অজপনা মে করে সারাধে গোবিন্দ নামটি পদনে লইয়ে নয়ন রে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে হরে মনে কপট চতুরে বদনে বলো হরে 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 বল 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 हरि नाम परम ब्रह्म जीवेरी मूल धर्म अधर्म को कर्म हरे रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे हरे रे मन भवेर आशा अजपना में करो रे राधा बोल 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 राधा राधा बोल 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 राधे गोविंद नामटी बदने लये नयन रे सदा हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण
गोविंद गोविंद बोलो रे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जयगुरु भाई नाम रो समय हो जाए। जयगुरु समस्त को वर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करछंती अनुगुण इष्टानुरागी गुरु भ्राता शिवपुंजय प्रधान भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर स्वहस्त लिखित सत्यानुसरण ओडिया ग्रंथ पाठ। सत्यानुसरण जदि पाप करिथाओ तेबे कातर कंठरे ताहा प्रकाश कर शीघ्रत्व ही सांत्वना पाइब। सावधान संकीर्णता बा पाप को गोपन रख नहीं उत्तरोत्तर वर्धित होई अति सत्वर तुमको अधपतनर चरम को नहीं जीव। अंतर रे जहाँ गोपन रही करिवो ताहा ही वृद्धि पाइब। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। जयगुरु भाई वर्तमान स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करछंती हीराकोदरु इष्टानुरागी गुरु भ्राता अक्षय कुमार सुतार भाई। जय गुरु दादा। जयगुरु। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र तुमर चिंता चलन कर्म जेपरी आहार्य मध्य तदनुपातिक हेबा उचित। बेसी हेले प्रकृति ही ताकू नाना कायदारे बाहर कर देबाकू चाहिब। ताही रोग जार हेतु खाद्य खाद्य बेसी हेबा अपेक्षा बरं टिके कम हेले भी क्षति नहीं। कथारे कहती उणा भातरे दी गुणा बल पुणी बेसी कम हेले मध्य शरीर सहज पटु होई पारे ना। आउ यही हेउछि खाद्यर अप्राचुर्य। एही अप्राचुर्य हेतु शरीर क्रमश दुर्बल हेब और रुग्ण हेउथिब। तेणु विहित खाद्य समस्तंकर प्रयोजन चिंता चलन और क्रमानुपातिक आहार शुद्ध शतशुद्धि वाणी संख्या 71। ओम नमः शांति शांति शांति। जय गुरु भाई परम प्रेम श्री ठाकुर मोर परम राधा जगत जननी श्री बर्मा परम पूज्य पाद श्री बरदा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा पूजनीय बाबाजा एवं इष्ट परिवार सभी रात्रोचरण मोर प्रीतिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे। आज टीम इष्टि चेतना अनुगुण आज 62तम दिवस पदार्पण होती। आज 62तम दिवस ऑनलाइन सत्संग माध्यम
युक्त थिबा पूज्य ऋतिक देवता वृंद सम्मानस्पद कर्मी वृंद प्राणर गुरु भाई माने करुणामयी माँ माने सत्संग प्रेमी सुधि वृंद समस्त को जनाए अंतरर जयगुरु एवं यथायोग्य प्रणाम। आज सत्संग रे भोगद्रवादी निवेदन करछंती आम मानकर अति अपनार इष्टानुरागी गुरुभ्राता अनुकूल कंजेरारू श्री दुशासन प्रधान भाई प्रिय परम को लक्ष्य करी जीवन अनंत शांति पाहतु एवं तांको परिवार परिवेश परिजन प्रिय परम को अजच्छल करुणार अधिकारी होई उठंतु से परम कारण को पदारविंद रे प्रणति जणाए। वर्तमान भक्ति अर्घरे प्रथमे भजन परिवेशन करछंती रायगड़ारू जानवी साहू माँ। जय गुरु माँ। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडिता ज्योति विभाषिता, महिमा मंडिता ज्योति विभाषिता, मंगल आदिना, मंगल आदिना ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। ओ सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। प्रेमस्वरूपा त्रिभुवन भूपा अमला ज्वाला चिरपरूपा, प्रेमस्वरूपा त्रिभुवन भूपा अमला ज्वाला चिरपरूपा, जीवन कारण मनचित भावना, जीवन कारण मनचित भावना, ज्ञान गर्भितना, ज्ञान गर्भितना ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। तरुपुतमण्डिता आनन शोभिता, कमलनयनानिता करुणाङ्किता, तरुपुतमण्डिता आनन शोभिता, कमलनयनानिता करुणाङ्किता, मानसमोहना सर्वभयभञ्जना, मानसमोहना सर्वभयभञ्जना, चिरसमुद्रितना, चिरसमुद्रितना ठाकुर जी, ठाकुर जी।
सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनन्दानुपमाश्रय परमा असीमानन्ता गुरुपुरुषोत्तम, आनन्दानुपमाश्रय परमा असीमानन्ता गुरुपुरुषोत्तम, अलख निरञ्जन साधन कारण, अलख निरञ्जन साधन कारण, नित सुमिरन नित सुमिरन ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभाषित, महिमा मंडित ज्योति विभाषित, मंगल आदि नाम, मंगल आदि नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। ओ सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। दादा जय गुरु। जयगुरु माँ, अति सुंदर भजन आपण परिवेशन कले। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, वास्तविक सी ही सुंदर। आउ ठाकुर को जो पचरा आपण को ठाकुर ठाकुर बोली आम कहीं कहू, ठाकुर को जे प्रति मुहूर्त जे ठुकर दियंती सी ही तोर ठाकुर। जदि आम हृदय कंदर भितर स्थान दऊ, तांको दया करुणार से ठुकर आमको देवे प्रति मुहूर्त आमको से ईश्वरीय चेतना सदा सर्वदा आमर हृदय भितर जागृत रहिबो। आपण आज सुंदर भजन टी परिवेशन कले। विगत दिन रे आपण मध्य टीम इष्टि चेतना रे भजन परिवेशन करिसेंती। आपनकर पितृदेव मध्य ए टीम इष्टि चेतना रे प्रार्थना मध्य करिसेंती। इति अवसर रे आपनकर परिवार सार्विक मंगल पई परम पिता पखरे प्रणति जणाए। वर्तमान कोरस परिवेशन करचंती बाणापुर रु श्री सुमन कुमार पृष्टि भाई। दादा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो सुनो रे भाई
मेरे मालिक जगत के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, 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 उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले। काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। संगी न साथी मीत न कोई, ठगन आए बंधु भाई। तो आप भी शरण में आओ, तो अभी शरण लगाओ, तो आप भी शरण में आओ, तो अभी शरण में आओ, तो आप भी शरण में आओ, तो अभी शरण में आओ, तो आप भी शरण में आओ। तो अभी शरण में आओ। चरण झुकाओ माथ मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। मेरे मालिक जगत के नाथ। धन संपद सब काम नावे, माया बंधन छिन मेरी छावे। धन संपद सब काम नावे, माया बंधन छिन मेरी छावे। धन संपद सब काम नावे, माया बंधन छिन मेरी छावे। धन संपद सब काम नावे, बंधन छिन मेरी छावे। तो पल का ये मिट जाएगा, तो पल का ये मिट जाएगा, तो पल का ये, तो पल का ये मिट जाएगा, 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 तो पल का ये मिट जाएगा। छोड़ो इनका साथ मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। मेरे मालिक जगत के नाथ।
को मन में ठानो, साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो, साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो, साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम कथन में ठानो, सेवक बन कर उनको पाओ, 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 आज सेवक बन कर उनको पाओ, 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 प्रभु पकड़ेंगे हाथ मेरे मालिक जगत के नाथ, सुनो सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, 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 मेरे मालिक जगत के नाथ। दादा जय गुरु। ଜୟଗୁରୁ ସୁମନ ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ଉଦାମ କରସ ସୁନ ସୁନ ରେ ଭାଇ मेरे मालिक जगत के नाथ ଆପଣ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ କୋରସ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଏ 62ତମ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତିନି ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ସଂକ୍ଷେପରେ ତୋଳି ରଖିବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକକର୍ମୀ କଣାସରୁ ଶ୍ରୀ ଜଟାଧାରୀ ବଳିଆର ସିଂ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ତୋଳି ରଖିବେ। ବାବୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ବାବୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଏଇ ଯେ ମୋର ଟିକେ ସ୍ପିକର ଟା ଅନ୍ ହଉନି, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ କହୁଛି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଦେ ଲୋକ ତିଳକମ୍ ସାତତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୀଷଣମ୍ ଅମର କୃତ୍ୟଚାରଣମ୍ ପ୍ରବୁଦ ଲୋକ ଜୀବନମ୍ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରମୋଦ ଜାଗଦୀପନମ୍ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ ଜୀବନମ୍ ସତ୍ପୁରୁଷମ୍। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ପରମାରାଧ୍ୟ ଜଗଜନ ଶିଶୁ ବର୍ମା ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ ବର୍ଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପୂଜନ ବାବାଦା ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ସଭିଙ୍କ ରାତ୍ରିଚରଣ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏଇ ଶୁଭ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆମର ଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା, এই ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଏବଂ এই ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଆଜି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବାବୁ ଭାଇ ଏବଂ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର এই শুভ ଅବସରରେ ଆନ୍ତରିକ ରାୟ ଜୟଗୁରୁ। ଯାହା ହଉ এই যে ইষ্টি চেতনা ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆଜି ଯେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ 64ତମ ଏଇ 64ତମ ଦିନରେ ଏଇ ଯେ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଏତେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ସୁନ୍ଦର ସରସ ଯା କରି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ, ଏଇ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର କଥା ଏଇ ଯେ ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେମିତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଧାରରେ
ଭାବାୟିତ ହେଇ ରହିବା ଏଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ଏଇ ପ୍ରୟାସଟା ଆଜି ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା, ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, କୋରସ, ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର ଆଜି ମନୋଜ୍ଞ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଏକ ଭରସାର ସ୍ଥଳ, ଏକ ଆଶ୍ରୟର ସ୍ଥଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେ ଯେ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର କଥା ମନେ ପଡିଯାଏ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଭଳି ଯୋଉ 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଲକ ଭାଇ, ବାବୁ ଭାଇ, ମଦନ ଭାଇ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ଏମାନେ ଯେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ କରିବା, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥଳ ହେଇ ଉଠିଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ମଦନ ଭାଇଙ୍କ ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଫୋନ କରିବେ, ଭାଇ ଟିକେ ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକତା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଖବର ପାଇଛୁ। ଏଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥାଇ ସେଇ ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ 238 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୀକ୍ଷାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ସେଇ ଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆପଣ ସବୁ ଦିଗରୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ହେଇ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବାସ୍ତବିକ କର୍ମୀ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହନ୍ତି ପରମ ଭାଗବତ ପୁରୁଷ ଆପରେ ମାନେ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତ ନିଃସନ୍ଦି ବାଣୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପଥ ପାଥେୟ, ଏମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ସେ ଜଣେଇଦେଲେ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ସେଇ ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ଭୋଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏବଂ ସେ ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ଭୋଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଉପାୟ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଅନୁରକ୍ତି। ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଅନୁରକ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସମାଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୁ ନେଇ ଆସେ। ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ଏକ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସେ ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ଭୋଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧରିବା। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଯେ ପାଣ୍ଡମିକ ସିଚୁଏସନରେ ପଡିଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଡାକରା ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ପାଉଛେ। ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଜି ଯେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେଇ ଦୀକ୍ଷାର କଥା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ ହିଁ ସେଇ 3.5 କୋଟିର ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଦାଦା ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଏତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କଣ ହେବ। ଏଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କଥା। ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ଦିଏ ନା, ଦୀକ୍ଷା ଠାକୁର ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର କଥା, ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିବା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୀତିକ ସୋସାଇଟି, ଯୋଉ ଆମର ରୀତିକ ସଂଘ ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ନୁହେଁ। ଠାକୁର ହିଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ସେ ହିଁ ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯେପରି କହନ୍ତି ସେପରି ଚଳନ ଚଳିବା ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ ନଥାଏ, ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥାଏ, ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବା। ଏଇ ମାନିବା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ ନଥାଏ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଡିସିପ୍ଲିନ ନଥାଏ ମାନେ ଆମେ କେବେ ବି ଶିଷ୍ୟ ଡିସାଇପୁଲ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆନୁଗତ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନହୀନତା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏତେ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁକି ଦବା। ତେଣୁ ଏଇ ଆନୁଗତ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନହୀନତା, ମନରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ବୁଝିବାକୁ ଆସେ ମୁଁ ଅନୁଗତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆଦେଶ ପାଇବି ତାହା ହିଁ କରିଯିବି, ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ, ବିନା ଓଜରରେ, ବିନା ଆପତ୍ତିରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଇବି। ଏଇ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କଥା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ। ଠାକୁର ପଟେ ଠାକୁର what is the highest form of a human being living for a human being? ମଣିଷ ଉଚ୍ଚତର ଭାବରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ମଣିଷକୁ ସେବା ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ମଣିଷ ଯେପରି ତୁମ ଚଳନରେ, ତୁମର ବାକ୍ୟରେ, ତୁମର କଥାରେ ତୃପ୍ତି ହୁଏ, ସେଇଭଳି ନିଜକୁ ରେଗୁଲେଟ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ସଟ୍ କର୍ମ କରିବାକୁ ହୁଏ।
এই ଷট কর্ମ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଷଟ ରିପୁ এই ଷଟ କର୍ମ ମାନେ 6ଟି କର୍ମ ଯଜନ ଯାଜନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ଯେତେ କରେ ସେ ଦେଶ ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ସେତେ ପିସଫୁଲ ସେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇ ଉଠେ ଆଉ ଏଇଟା କାଳକ୍ରମେ ମଣିଷ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ବି ଢେର ବେଶୀ ଆଜି ଆମେ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ କାରଣ ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଟ କର୍ମ ତାର ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ ମରିଚିକା ଭିତରେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ ପଥରେ ସେ ଧାଇଁଛି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟଟାକୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହବା ଆଜି ମଣିଷ ସେଇଟା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଏଇ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ 3.5 କୋଟିର ଦୀକ୍ଷା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡ ଭିତରୁ ଆସେ ସେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଏଇଟା ଯେତେ କରେ ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଶାନ୍ତିର ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଉଠିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମଟା ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଟା କଣ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଇଜ ଭେରି ଇସେନ୍ସିଆଲ ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଜରୁରୀ ବହୁତ ବେଶୀ ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ନେଚର ତାର ପ୍ରକୃତି ତାର ଚରିତ୍ର ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ସ୍ପୋରାଡିକ ହେଇଯିବ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ ତାର ଶକ୍ତିଟା ଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ ସେ ଯୋଉ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନଟା ତାର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟା ସେଇଟା ହିଁ ମଳିନତା ପଡିଯାଏ ତେଣୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଆମମାନେ ବହୁତ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇ ଅଛେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାସନ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାସନ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ପାସନ ଅଛି ସେଇ ପାସନ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଛଟ ରିପୁ ଏ ଯୋଉ 6ଟି ରିପୁ କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ମଦ ଲୋଭ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଏବଂ ଆକୁ ବହୁତ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଛି ବହୁତ ଡିଭିଜନ ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ଯୋଉ ପ୍ରଭୃତିର ଡିଭିଜନ ହେଇଛି ତାରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୃତି ମୁଖରେ ଆମେ ଛିଟିକି ପଡେ ଆମ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରେନି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରୁନା ତାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରୁନା କାରଣ ଆମର କିଛି ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁକା ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାଇଁକା ଆମକୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସୁପରିୟର ଜଣେ ସୁପରିୟର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁପରିୟର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ ବାହାରର ସୁପରିୟର ପ୍ରତି ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ରହେ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ପିତ୍ୟାର୍ଥ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁକା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚଳନୀ ଭିତରେ ଆମର ହାତ ପଡେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ସେଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଧୀରେ ହାତ ପଡେ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେୟପାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମଟା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ମୋର କଥା ମୋର ବାଣୀ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ମଣିଷ ପଢେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ ସେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରେ ନିଜର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରେ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇପାରେ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଠାକୁର ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଠାକୁର ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଭାବେ ଜଣେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଧର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ସେତିବେଳେ ମୋ ଭିତରକୁ ସେଇ ଭାବଟା ଆସିଯାଏ ଏବଂ ସେ ସମାଧାନଟା ମୁଁ କହି ପକାଏ ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ସଂରଚନା ଏଇ ମାନବ ଜାତି ଖାଲି ମାନବ ଜାତି ନେଇ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ସେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭାବଦର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 3.5 କୋଟିର ଦୀକ୍ଷା ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କରିବାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ମନେ ପଡେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡାକ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଂଗତି ଯୋଗାଣ ଦେଇ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ହଉ ଦଳିତ ଦୁର୍ଗତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଡାକରାକୁ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କର ଡାକରାରେ ସେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡାକ ଆସିଛି ସେ ସାର୍ଥନୀ ଗୋଟିରେ ଦେଖି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆମେ କହିଯିବା। କାରଣ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ହିଁ ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ସ୍ୱସ୍ତି ପାଇବ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ସେ ଆଗେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟଗୁରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ସାଙ୍ଗ କରୁଛି, ସମୟ ଦୀର୍ଘ କରିବି ନାହିଁ କାରଣ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା କହିବେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟଗୁରୁ ଜଟାଧାରୀ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ କଥା ଗୁଡିକ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆପଣ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବତା ହିଁ ଧର୍ମ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ହେଇପାରିଲୁ ଜଗତ ସବୁ କିଛିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବି ହୋଇ ଉଠିବା। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଏଇ ବୋଧଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ନିହାତି ପ୍ରয়োଜନ। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆପଣ ତୋଳି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହବା। ସେହି କର୍ମରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିଲେ ଆମେ ପରମ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ତଥା ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଦାଦା, ସହ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଜଣେ ବାସ୍ତବିକ କର୍ମୀ। ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ଶୁଣିଛୁ, ସେ ବାସ୍ତବ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ପାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଦାଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି 7:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜନ ତୋଳି ରଖିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ତ ସାଉଣ୍ଡ? ଆଜ୍ଞା। ତୁମାଦିଦେବ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ, ତୁମସ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ପରମ ନିଧାନ, ବେଦାସି ବେଦଞ୍ଚ ପରଞ୍ଚ ଧାମ, ତ୍ୱୟା ତତ ବିଶ୍ୱମ୍ ଅନନ୍ତରୂପମ୍, ବାୟୁର୍ଯମଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ, ପ୍ରଜାପତିସ୍ତ୍ୱଂ ପ୍ରପିତାମହେଶ୍ୱ, ନମೋ ନମସ୍ତୁତେ ସହସ୍ରକୃतं, ପୁନଶ୍ଚ ଭୂୟୋऽପି ନମೋ ନମସ୍ତେ, ପୁନଶ୍ଚ ଭୂୟୋऽପି ନମೋ ନମସ୍ତେ। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর, পরম পূজনীয় বিশ্বজননী শ্রী শ্রী বর্মা, পরম ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ସମ୍ମାନୀୟ ପରିଚାଳକ, ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀଗଣ, ପ୍ରାଣର ଗୁରୁ ଭାଇ, ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ନିବେଦନ ରଖେ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଉଠନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ମଙ୍ଗଳର ଦାଦା ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଦାଦା ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ଆସୁନି। हेलो ଏବେ ଶୁଭିଲା ଦାଦା। ହଁ ଦାଦା ଶୁଭିଲା ଏବେ। हेलो ଦାଦା हेलो ଜୟଗୁରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦାଦା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦିଟା ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି ହମିଂ ହଉଛି। जी ये इष्ट चेतना टीम आम समस्त को सारा भारत वर्षर समस्त भक्त मानू को गोटे सत्संगर सुजोग देइछे। सेमानंको ठाकुर दया करिथांतु, सेमाने आहुरी आहुरी आगो को जानतु, आनंद शांतिर अधिकारी हेबा संगे संगे समस्त भक्त जन मानू आनंदर अधिकारी करी तोलंतु। यहाँ दयाल चरण प्रार्थना रखे। मु अनेक समय रे भाबीछि, अनेक समय रे मध्य ए बाबदरे अनेक ज्ञानी गुणी पंडितों सहित कथा भी हेछि जे ए जे इष्टि चेतना टीम ए जे नामकरण हेछि यार अर्थटा कौन, जहा किछि सेटु बुझीछि एवं मो मन भितरे ताको तोली धरी चिंता करिछि जे इष्टि चेतना कथाटा मन को आसिले इष्ट को कथाटा मन को आसे। तेणु इष्ट शब्द अत्यंत व्यापृत, जहा को आलोचना करिवार साध्य ए जगतरे कहार अछि कि ना मु जाने ना, किंतु स्पष्ट भावरे श्री श्री ठाकुर से बाबदर गोटे बाणी रे कहिले, पुरुषोत्तम आसंती जखन इष्ट आचार्य तिनि ही गुरु, तिनि ही सबुरी जीवन दंड, तिनि ही सबुरी जीवन मेरु। एई बाणी रू स्पष्ट हैला जे इष्ट होउचंती जगतर जणे एवं सी होउचंती पुरुषोत्तम। आउ से एकाधार रे इष्ट आचार्य गुरु एवं से सबुरी जीवन दंड। सबुरी कहले केवल मानव जातिर नुहे, देवता मानव पशु पक्षी कीट पतंग सारा विश्वर सी होउचंती जीवनर दंड, सी होउचंती गुरु, सी होउचंती आचार्य। तेणु तांकर चिंता चेतना जो मानक भितरे आसीछि सेई मानक चिंता चेतनार जन्म नेइछि इष्टि चेतना। अत्यंत भाग्यवान से माने, अत्यंत भक्त लोक से माने बोली कि मु अनुभव करे। कारण मॉर्निंग सोज द डे, प्रभातर सूर्य पूर्व आकाशरे माँ कोल छाड़ी जगत को उद्भासित करने को आसिबा समय रे ऑनलाइन माध्यम रे इष्टि चेतनार शाश्वत वाणी, शाश्वत कथा, भजन कीर्तन आलोचना आमे शुणिबा पाऊ। तेणु ये प्रभात ही जणै दिए साराटा दिन मनुष्य केमिते रहिबो, केते भलरे रहिबो, केते आनंदर रहिबो। तेणु इष्टि चेतना माध्यम रे जो भाई वो माँ माने युक्त होउछंती समान अत्यंत भाग्यवान, अत्यंत मंगलर अधिकारी होउछंती। तेणु सकाळु अन्य किछि शुणिबा पूर्व इष्टंक चिंता, इष्टंक कथा, इष्टंक भजन, इष्टंक कीर्तन यही सब कथा शुणुचंती। सेदिन परम पुरुष कृष्ण सही कथा ही कहते ना दृष्टिम वैकुंठे मुनीनाच हृदय नच
ମଦ ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ହେ ନାରଦ, ମୁଁ ମୁନିମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନଥାଏ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନଥାଏ। କୋଉଠି ମୁଁ ଥାଏ ନା ମଦ ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି, ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉଠି ମୋର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାରେ ଥାଏ। ମାନେ ପ୍ରଭାତରୁ ନିଦ୍ରା ଛାଡିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏଇ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ। ଏଇ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ପଢୁଥିଲେ, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ କି ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ସେ ମାନେ ଭଜନ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ସବୁଠି ସୁନ୍ଦର ମେରା ଠାକୁର ଜି। ଏଟା ତାଙ୍କର ମୁହଁର କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ପରମ ପୁରୁଷ ମୁହଁର କଥା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକରି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସାଗରକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସବୁଠି ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ମାନେ ସୁନ୍ଦରର ମାନେ ଆଉ କହି ହବ ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କେମିତି। ସେଦିନ ପରମ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାର ସ୍ଫଟିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଛିଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ରୂପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଭୂତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆହା ଏତେ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋପୀମାନେ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ନିଜର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଛାର, ତାଙ୍କ ନିଜର ଲୀଳାକୁ ଦେଖିକି ସେ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏବାର କରିବ ଲୀଳା ଅତି ଚମତ୍କାର, ଆମେ ହେନ ନାହିଁ ଜାଣି ଆର କେ ବାଛାର। ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ସମ୍ଭବ ହବନି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପକୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର 2 ଜଣ ମୁଁ ଭେଟିଛି। ଜଣେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହିସାବ ହେବେ, ଅଜାମର ବାବୁ। ଆଉ ଜଣେ ମୋ ରୀତିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଧାନ। ଏମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ମୋ ନଜରରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହିରୁ ତ ଶୁଣିଛି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଯାହା ମାନେ ଦୁଧ ଅଳତାରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯେ କଲର, ଠାକୁରଙ୍କର କାଳେ ସେଇ କଲରଟା ଥିଲା। ମାନେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ନେଇକିରି ଜଗତକୁ ଆଉ କିଏ ଆସିପାରିବେନି। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସାରା ଦୁନିଆ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। କି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଯିଏ ଲୋକ ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରେ ସେ ବିମୋହିତ ହବ ହିଁ ହବ। କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଣର କଥା ତ ପଛର କଥା, ଗୁଣ କଥା ତ ପଛରେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୋରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ, ପଢୁଥିଲେ ଭାଇ, ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମାଲିକ। ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ କୁହନ୍ତି, ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମଦଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ଗୁରୁ, ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। କାରଣ ସେଇ ମୋର ମାଲିକ ଯେ ଜଗତର ମାଲିକ, ଯିଏ ଜଗତର ମାଲିକ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି। 2ଟା କଥା ଦେଖାଯାଏ, କୃଷ୍ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣ। ଏ 2ଟା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏକା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ୟାର ବିଚାର ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମାଲିକ। ଜଗତର ମାଲିକ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେଇ ଯେ ଜଗତର ମାଲିକ, ସେ କଥା କହୁନି। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଜଗନ୍ନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଭଜନ ଏବଂ କୋରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯାଜନ ରଖୁଥିଲେ ସେ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମ ରଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲିବାର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲିବା ମାନେ ହିଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା। ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲିବାର ସକ୍ଷମ ହବା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବାର ସେ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୋହେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଆମେ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲେଣି। ଶିଶି ଠାକୁର, ଶିଶି ବରଦା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶି ଦାଦା, ପୂଜ୍ୟବାଦ ବାବାଦା, ପୂଜ୍ୟବାଦ ଅବନୀ ବାବୁ। କି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଯଦି ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇନି, ତଥାପି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ବାର ବାର ହେଇଛି। ଏବଂ ସାନମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ଜୀବନରେ, ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଓଘର ଯିବାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା, ସବୁବେଳେ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖି ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ଘୁରୁଥିବେ। ଏବଂ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୁଁ ଭାବିନେଲି ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମା ନୁହନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ଭାବନା ଭିତରେ ଆସିଲା। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଦାଙ୍କୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାତା ଲୀଳାୟିତ ହେଉଛି। କାରଣ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବାର ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାଟା ଠାକୁର ହିଁ ନିଜ ଭିତରୁ ତିଆରି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଲୀଳାଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୀର୍ଘ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ଏ ବିଶ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା ମାନେ ହିଁ ଇଷ୍ଟ ଚେତନାରେ ଚାଲିବା। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତର ଦେଇକରି ହିଁ ପାଳନ କରିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଦେବେ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ, ବିନା ଆପତ୍ତିରେ, ବିନା ଉଜରରେ, ବରଂ ପରମାନନ୍ଦରେ କରି ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ପୁଲକିତ ହବ, କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହାତ ପାତିଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଭିକ୍ଷା ହଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର। କେତେ ଦାନୀ ମାନି ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କଥା ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପରମ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ, ବୁଝି ନଥିଲା ସେ। ଏବଂ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମହାସମର ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷରେ ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ପରମ କୃଷ୍ଣ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲେ, ମତେ ଯାହା ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିଛି। ପରମ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ କଣ ମୋ ଭିତରେ ନଥିଲି ଏବଂ ଚାହିଁଥିଲି 5 ଖଣ୍ଡି ପଡା ଦିଅ, ରାଜେ ରାଜେଶ୍ୱର ହେଇକରି ରୁହ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସେ 5 ଖଣ୍ଡି ପଡା ଭିତରେ ରହିବେ। ମୋ ଚାହିଁବାଟାକୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ, ମୋ ଚାହିଁବାର ବିପକ୍ଷରେ ତୁମେ ଗଲ, ଯାହା ହବା କଥା ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଚାହିଁବା।
पुरुषोत्तम जहाँ चाहती से सारा विश्वर मंगल निहित होइकि थाए। तेणु ठाकुर एबार आसिकरी दुईटी जिनिस चाहिए। ठाकुर कहते किए अछ आर्य संतान आमाके अर्थ भिक्षा दाओ, आमाके मानुष भिक्षा दाओ। এই দুইটা কথাକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବ, ଆମେମାନେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବା। এই যে ଦୀକ୍ଷା କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଭ୍ରୁ କୁଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଏ ରୀତିକ ମାନେ କଣ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଟାକ୍ଷର ବାଣର ଶିକାର ମୁଁ ହେଇଛି, ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛି, ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ଅନେକ କିଛି କଥାର ଉତ୍ତର ବି ଦେଇନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ। କାରଣ ଏ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଏ କଥାଟାକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯୋଉ କରୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ହିଁ ତାର ରକ୍ଷା କବଚ। ଆଉ ଏଇ ଯେ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ତ ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତ ହବ, ସେଇଟା ହବ ଏଇ କରୋନାର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ। କରୋନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ହବ ଯେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯିବେ କରୋନାର ଭୟାବହ ଇଏରୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସତର୍କର ଘଣ୍ଟିଟା ବାଜିଥାଏ। এই ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଏଇ ଯେ ରୋଗ ଆସିଛି, ଏଇ ଯେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା। ଆଉ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଏ ରୋଗ ଚାଲିଯିବ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ। এই যে ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେ ଅତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରୀ ଭରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା। ଆଉ ଏ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପରିପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି ମାନେ ସେଟା ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଦୀକ୍ଷା କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଗୋଟିଏ ଦୀକ୍ଷା କରେ, 3.5 କୋଟି କଣ 7.5 କୋଟି ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କରିବାର ଅଛି। ଠାକୁର ଯେ କଥା କହିଲେ ଯେ କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ, ନକରି ଯେ ଚାହିଁବ ସେ ଦୁଃଖ ତାର ପିଛା ଆସେ। ଯିଏ ନ କରିକି ଖାଲି ଚାହିଁବ, କାରଣ ଇଷ୍ଟ କଥାରୁ ପଢୁଛି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ମାନେ ପଡୁଛି যে ইষ্ট চলনি থাকবো যদি রুকবো না তোর দুর্গতি, দুর্গতি সব দুর্গ হয় আনিব জয়ের উন্নতি। ইষ্টଙ୍କ ଠାରୁ ନିଅ ନା କିଛି, ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପାର, ନେବାରେ ବଢେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି, ଦେବାରେ ପ୍ରୀତି ହୁଏ ଗାଢ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଧୁ ଖାଲି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦବା ନବାର ଦୁନିଆରେ ଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉଠି ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଇଠି ଥାଏ। ଆମେ ଆମ ପିଲାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାଟା ପିଲା ପାଖରେ ଥାଏ। ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାଟା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାଟା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଖରେ ଥାଏ। କାରଣ ତସ୍ମିନି ତୃଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୃଷ୍ଟ, ସେଠି ଆଉ ଭାଗ ଭାଗ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ।
ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ହୁଏ, ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ଉତ୍ସ ପ୍ରକୃତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତିରେ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଅନ୍ତରରେ ଆଘାତ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଥାଟା ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବନି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତା କଥାଟା ଆମେ ରଖନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିବା। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା କରିବି, ସବୁ ଗୁଡାକ ନିୟମ କାନୁନ କରୋନାର ନିୟମ କାନୁନକୁ ମାନି। ଆଉ ତ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଦୀକ୍ଷା କରିହବନି। ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ 1000 ସଂଖ୍ୟାର ଦୀକ୍ଷା ହଉଥିଲା, ଆମର ଏଇ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯେ ଲାଗି ଲଗି କରୁଥିଲେ ରାଜନଗରର, ସେ ଅବସ୍ଥା ତ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତି ଘରେ ଯାଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତି ଘରେ ମାନେ ଆଗେ ମୋ ଗୁରୁ ପରିବାରରେ କିଏ ରହିଲେ, କିଏ 12 ବର୍ଷର ପିଲା ପାଖରୁ 70 ବର୍ଷ କି 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପୂରଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ରୀତିଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯେ ଅଛି ବିଧାନ ତାକୁ ମାନି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା କରାଇବା। କାରଣ ସମୟ ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମତେ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ କଥାଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷାଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କରି ଚାଲନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଖୁସି ହେବେ। କଥାଟା କୋଉଠି କି ସିଏ ଖୁସି ହେବେ, ସିଏ ଖୁସି ହେଲେ ଜଗତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏଇ ସିଏ ଖୁସି ବାବଦରେ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାରିଦା ଥାନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ପ୍ୟାରିଦା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇଟି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ପ୍ୟାରିଦା, କହିଲେ କୁଆଡେ ଆସିଲ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ଦେହଟା ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ଆସିଲେଣି, ତା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହଉନି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଯାଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତେ, ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତେ, ମୋ ଝିଅ ଭଲ ହେଇଯାନ୍ତା। ପ୍ୟାରିଦା ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ତମେ ବୁଝି ବି ପାରୁନ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ପରିବାର ଠାକୁର ପରିବାର କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗି ରହିଛି, ମୁଁ ଏଠୁ କେମିତି ଯିବି? ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ତମେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଅ। ଭାଇଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ଗଲା, ଠାକୁର ତ ସମ୍ଭାଳି ହବା ଲୋକ ନୁହଁ ନା। କହିଲେ ପ୍ୟାରିଦା, ଯଦି ତା ଝିଅରେ କିଛି ହେଇଯାଏ କାଲି ସକାଳେ ସେ କହିବ ଯେ ପ୍ୟାରିଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡି ଆସିଲେନି, ମୋ ଝିଅ କଣ ହେଇଗଲା, ଝିଅର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଏ କଥା ମୁଁ ସହିପାରିବି ତ? ପ୍ୟାରିଦା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ଚାଲିଗଲେ। ତା ଝିଅ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତା ଝିଅ ସୁସ୍ଥ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଠାକୁର ପ୍ୟାରିଦା କି ହଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ସୁସ୍ଥ। ଠାକୁର ହସି ଦେଲେ। ପ୍ୟାରିଦା କହିଲେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଗୁଡାକ ସେଉଠି ମୁଁ ପାଇଗଲି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେ ଖୁସିଟା ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ଯେ ହସଟା ଦେଖିଲି, ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଗୁଡାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କଲେ ଜଗତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ, ବାପା କରିବ, ପୁଅ କରିବ, ଝିଅ କରିବ, ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା କଥାଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟପତି ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥମି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛି। এই যে ରାଜନଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କଥାଟି କହିକରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଖୁବ କମ ସମୟ କହିବି। ସେଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ନକ୍ସାଟା ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଥାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା রাজনগর আড়ি শ্রীমন্দির হবে, আমি নলিনের বাড়িতে যাব, রাজনগর যাব। বর্তমান এই প্রকল্প দুইটি ক্রমান্বয়ে চালিছে এবং এই রাজনগরের কৌশি কর্মী শ্রীমন্দিরর নিয়ম অনুযায়ী আচার্যଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ରାଜନଗରର ସେତେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ପଦକ ରାଜନଗର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ଚାଲିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ କଥା ରଖୁନି, ଅନେକ କଥା ତ କହିଲେ ହବ। ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମମାନେ ରାଜନଗର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାତ ନଭେମ୍ବର 2ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆଳି ଛାତ ନଭେମ୍ବର 1 ଏବଂ ରାଜନଗର ନଭେମ୍ବର 2ରେ, ଏବଂ ତାର ଶେଷ ଛାତର ବାରଣ୍ଡା ଛାତ ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ସରିଛି, ଏବଂ ତାର ଆଉ 2ଟା ଫେଜର ଛାତ ଅଛି ଯୋଉଟା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସାରିବାକୁ ଆମମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ କୁଆଡେ ନ ଯାଇ ହେଲେ ବି ଏ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି, ଅର୍ଘ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛାତରେ ଆକଳନ 1000 ପିସ୍ ରଡ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ବି এই ରଡ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୟାର୍ଥ ହବ, ତଥାପି ଅର୍ଘ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ତ ଚାଲିଛି। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆଜି এই ଇଷ୍ଟି ଚେତନାରେ ଯେତେ ପରିବାର ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଯଦି 2ଟି ଲେଖାଏ ରଡ୍ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯେ ରାଜନଗର ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳାର ଛାତଟା এই ଡିସେମ୍ବର ସରିଯାନ୍ତା, ଏତିକି ନିବେଦନ ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମର ଯୋଉ ଗୋଲେକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର, ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ এই ଭିକ୍ଷାଟା ନିବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି କୋଡ୍ ସହ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଗୋଲେକ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଆଡ୍ରେସ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ନିବେଦନ ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ଚିନ୍ତା କରି ଦୟାଳୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ এই ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତଥା ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ, ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଅତି ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ। ବାସ୍ତବିକ ଯାଜନ, ଅନେକ ଉପାଦେୟ କଥା ମୋହନ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ଲୋକ ସଂଗ୍ରହର କଥା, ଆମେ ସେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା। ବିଶେଷ କଥାଟି ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ପାଇଛି। ଏ କଥାଟି ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଚାହିଁଛନ୍ତି ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଚାଲେ, ପରମ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ହେବା ସହିତ ଜଗତଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। 2ଟି ମନ୍ଦିର କଥା ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ଏ କରୋନା ଭିତରେ 2ଟି ମନ୍ଦିର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ 2ଟି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଦୟା କରୁଣାରୁ ଆପଣ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଆପଣ ପ୍ରିୟ ପରମ କଥାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଲାଗି ରହନ୍ତୁ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ, ପରମ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଆପଣ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଇତି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପୁତ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁଦାଦା। ଏ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁଗୁଳର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ସହିତ ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ରହିବେ କଟକରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବର୍ଷିୟାନ ଋତ୍ବିକ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଋତ୍ବିକ, ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦାଦା ସହପତି ଋତ୍ବିକ,
कटक रु रहिबे एवं प्रारंभिक आलोचक भाव रहिबे देवगढ़ रु रहिबे सत्संगर बरेण्य अधर्य कर्मी अमीय कुमार साहू दादा एवं कंठशिल्पी भाव रहिबे सत्संग विहार गर्जंगारु अपराजिता महापात्र मा एवं भुवनेश्वर रहिबे अमीर प्रधान भाई आ गत काली पोड़ापड़ा सत्संग केंद्र गुरु भाई और माँ माने प्रति वर्ष एई जे डिसेंबर 20 तारिख रे उत्सव करिथांती ए उत्सव दिन बहु भाव दीक्षा मध्य करिथांती अन्य दिन मानकर मध्य करंती किंतु उत्सव दिन बहु भाव दीक्षा करंती ए कोरोना रो ए प्रतिकूल परिवेश रे मध्य काली सेठिकार गतकाली सेठिकार सक्रिय गुरु भाई और माँ माने को मिलित उद्यम एवं टीम इष्टि चेतना अनुकूल ऑर्गेनाइजर भाई मानकर सहयोग रे अनुगुल जिलार स्थानीय ऋतिक दादा माध्यम रे गतकाली 35 दीक्षा मध्य होई परिछि ए गोटे अत्यंत खुशीर संवाद परमपिता पोड़ापड़ा अंचल समस्त गुरु भाई माँ मानकु आहरी आहरी शक्ति दियंतु सेमाने इष्ट कर्म सदा सर्वदा प्रति रुहंतु एवं आचार्य देव को खुशी करिया पई लागि पड़ंतु एवं आज किसी ऑनलाइन सत्संग संबंध में आपण मान पाखे समय कही रखे संध्या 6:30 समय सत्संग केंद्र फर्टिलाइजर राउरकेला प्रतिदिन ये ऑनलाइन सत्संग धारावाहिक भाव चली एठिकार कोऑर्डिनेटर सत्संग बरेण्य अधर्य कर्मी कैलाश चंद्र पंडा दादा निवेदन कर बहु भाव योगदान करने संध्या 7 घटिका समय बीबीएनटीसी के सत्संग विहार केन्द्रापड़ा सत्संग विहार आली सत्संग विहार ढेंकानाल अनुकूल प्रतिदिन भली ऑनलाइन सत्संग अनुष्ठित हुए आज अच्छी बहु भाव योगदान करेंगे आज ये 228 परिवार युक्त रही प्रिय प्रमुख कथा श्रवण चिंतन मनन प्रति थिले समस्त को परमपिता आहरी शक्ति दिंतु समस्त सर्वविध मंगल पाई परमपिता प्रणति जनाए प्रतिदिन भली आज बहु भाव में पूज्य ऋतिक देवता वृंद सम्मानस्पद कर्मी वृंद जोगयुक्त थिले समस्त को मोर अंतर जयगुरु एवं प्रणाम टीम इष्टि चेतना अनुकूल तरफ हार्दिक कृतज्ञता मत ज्ञापन करुछि वर्तमान सत्संग ध्वनि दे सत्संग सांग करने इष्टानुरागी गुरु भ्राता त्रिनाथ सेठी भाई माधवपुर अनुकूल को निवेदन करे सत्संग ध्वनि दे सत्संग सांग करेंगे। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की जय। परम माँ की जय। परम जगत जननी श्री बड़मा की जय। परम जगत जननी श्री बड़मा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्टि दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। गुरु दादा सब दादा